يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبه شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين وأزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعين علينا وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وعلومهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ثم الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya telah diumumkan, diinformasikan bahwasanya insyaallah setiap subuh sepanjang bulan Ramadan akan ada pengajian kultum. Kalau kultum 7 menit, Fatihah pembukaan habis. Kalau ini kultumnya kuliah terserah antum atau kuliah tunggu makan. Baik,
Jadi insya Allah ya kemarin hari Minggu udah diisi sama Ustaz Suki, hari Senin insya Allah Al-Fagir yang isi ya hari ini. Besok Selasa insya Allah Ustaz Asep, Rabu insya Allah Ustaz Dede, Kamis Ustaz Asep lagi, Jumat libur ya, Sabtu insya Allah dengan Al-Fagir. Jadi sepanjang bulan Ramadan untuk hari Senin ini insya Allah Al-Fagir akan mengisi yang sebelumnya biasa diisi oleh guru kita Pak Ustaz Bayhaqi Ali, yang mudah-mudahan pahalanya sampai kepada beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita nggak bahas Al-Quran. Sabtu kita bahas Al-Quran, sekarang kita bahas tentang fikih shaum, fikih tentang puasa. Ya, karena fikih itu adalah yang mengatur bagaimana tata cara kita ibadah. Dengan fikih, ya dengan kita belajar fikih, ibadah kita bisa sah. Jadi sah atau enggak ibadah kita tergantung kita. Kita belajar fikih kalau enggak. Kalau kita belajar fikihnya, ya fikih tentang apapun ibadahnya, ya, selama itu kita kerjakan sesuai dengan ilmu fikih, sesuai dengan diarahkan oleh para ulama, maka ibadah kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering diulang-ulang bahwasanya Syekh Ibnu Ruslan alaihi rahmatullah dalam kitab Zubatnya mengatakan, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, salatnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, apapun jenis ibadah kalau dilaksanakan tanpa ilmu, sekali lagi tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku, maka ibadahnya ditolak, nggak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, karena dilaksanakan tanpa ilmu. Yang didapatkan apa? Al-ju', lapar, wal 'atash, dan haus. Pahalanya haba'an mansura. Pahalanya sia-sia, seperti angin, seperti debu yang tertiup angin, nggak ada sisa. Makanya kita belajar fikih shaum, fikih tentang puasa, biar kita tahu puasa itu apa sih? Puasa itu apa? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Hal-hal yang membatalkan apa? Karena yang namanya ibadah itu nggak lepas dari hal-hal tadi. Ibadah itu pertama kita harus tahu definisinya apa. Puasa itu apa? Sejarahnya gimana? Dan jenis-jenis puasa apa? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya kita harus tahu agar ibadah yang kita laksanakan lebih berarti. Jadi kita bukan puasa cuman sekedar ikut-ikutan, tapi kita tahu oh ternyata ini puasa itu seperti ini. Jadi ibadah kita lebih berarti buat kita, dan juga tentunya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Apa namanya? Itu belum dihapus. Kenapa pakai papan tulis? Biar gampang nih. Bukan ditulis surat hidayat, bukan. Ya, artinya biar setidaknya kalau ada yang tulis itu, insya Allah bisa lebih nempel. Ya, bisa lebih nempel. Baik. Ya, sekarang kita akan bahas masalah puasa. Bahasa Arab puasa apa? Ada tahu nggak? Shaum. Ya, shaum atau siam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa itu bukan syariat baru. Puasa itu bukan syariat khusus buat umat Nabi Muhammad, enggak. Puasa itu pernah Allah perintahkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Puasa itu pernah Allah perintahkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Apa contohnya? Contohnya adalah yang kita sering dengar adanya puasa Daud. Puasa apa? Puasa Daud. Artinya apa? Puasa Daud adalah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, perintahkan kepada Nabi Allah Daud dan umat-umatnya. Apa itu puasa Daud? Yaitu seorang melaksanakan sehari puasa, sehari berbuka. Jadi puasanya selang
Translate. Itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi sekali lagi, puasa itu bukan ibadah yang ada di zamannya Nabi Muhammad. Enggak, sebelum zaman Nabi Muhammad juga ada ibadah puasa. Baik, ibadah puasa ya, tadi apa? As-shaum. Kurang ini apa namanya? Biru lagi. Atau as-siyam. Ya. As-shaum atau as-siyam. Ya, shaum atau siyam puasa. Sekarang definisi puasa apa? Definisi puasa itu dalam ilmu fikih itu ada dua. Pertama, definisi puasa secara lughatan. Lughatan itu secara etimologi, secara bahasa. Nah, sekarang puasa itu secara bahasa artinya apa? Ya, secara bahasa atau secara etimologi. Karena nanti ada pengertian secara etimologi atau secara bahasa, ada pengertian secara terminologi atau secara ilmu syariat agama. Nah, sekarang puasa itu lughatan secara bahasa, ya, secara bahasa. Ya. Baik. Apa puasa secara bahasa? Puasa secara bahasa itu artinya adalah mutlaqul imsak. Mutlaqul imsak. Mutlaqul imsak. Apa itu mutlaqul imsak? Mutlak itu secara umum. Imsak yaitu menahan. Jadi puasa itu secara bahasa artinya mutlaqul imsak, menahan diri dari melakukan apapun. Menahan diri untuk melakukan apapun. Jadi ketika seseorang menahan diri untuk tidak melakukan apapun, secara bahasa disebut dengan apa? Puasa. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebuah dialog yang Allah abadikan sebagai firman-Nya, yaitu perkataan Sayyidatuna Maryam, Siti Maryam binti Imran, ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, Siti Maryam itu setelah beliau melahirkan putranya yaitu Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, itu beliau mengatakan apa? Inni nazartu lirrahmani shauma. Inni sesungguhnya aku nazartu, bernazar, lirrahman kepada Allah, shauma untuk berpuasa. Ane nazar mau puasa. Tapi puasanya gimana? Falan ukallimal yawma insiya. Maka pada hari ini ane enggak mau berbicara. Jadi Siti Maryam itu bernazar untuk berpuasa, tapi puasanya dengan apa? Menahan diri untuk menahan diri untuk puasa. Nah, jadi ketika seseorang itu menahan diri untuk ngomong, menahan diri untuk bicara, maka itu disebut dengan puasa. Begitu juga suatu saat umpamanya kita begini, udah deh, aneh hari ini nggak mau kemana-mana seharian, mau di rumah aja, berarti apa? Dia menahan diri untuk keluar rumah. Maka itu pun secara bahasa disebut dengan apa? Puasa. Atau bosan nih megang handphone, ya, adalah hari ini seharian ane mau taruh handphone, nggak mau buka handphone, atau seharian ane nggak mau nonton di TV. Nah, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, ya, atau menahan diri untuk apapun, itu disebut dengan apa? Puasa. Nah, itulah definisi atau arti puasa secara bahasa. Seperti itu. Nah, itu secara bahasa, secara umum. Nah, sekarang kan yang kita inginkan itu definisi puasa secara syariat, secara terminologi. Dalam syariat puasa itu apa? Dalam Islam puasa itu apa? Ya, dalam ilmu fikih puasa itu apa? Nah, puasa dalam ilmu fikih itu ada beberapa, kalau fikih bagi ini ada beberapa. Yang pertama apa? Yang pertama itu al-imsak.
Al-imsak yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? An jami'il mufattirat. An jami'il mufattirat. An jami' menahan diri. Yang pertama al-imsak menahan diri. An jami'il mufattirat dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Ya, min tulu'il fajri. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar atau waktu subuh sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Ya, terus apa lagi? Biniyatin makhsusatin. Ya, biniyatin makhsusatin. Baik, nah ini adalah definisi puasa secara ilmu fiqh. Yang pertama apa? Al-imsak, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? An jami'il mufattirat, dari segala macam hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Makan, minum, ya, dan nanti lain-lainnya. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari subuh sampai maghrib. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Jadi puasa secara ilmu fikih itu apa? Secara ilmu syariat, menahan diri, al-imsak, menahan diri an jami'il mufattirat, dari segala macam hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari subuh ila ghurubis syamsi, sampai maghrib. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Makanya Ramadan itu, puasa Ramadan, ulama-ulama menghimpun niatnya seperti apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi niat puasa Ramadan seperti itu. Lalu niat puasa yang lain gimana? Ya, niat puasa yang lain beda lagi. Umpamanya niat puasa Arafah, nawaitu shauma yaumi Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa hari Arafah sunnah karena Allah. Nah, jadi setiap puasa punya niat masing-masing. Makanya disebut niatin makhsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Nggak boleh, kita boleh kan? Kita puasa Ramadan nih sekarang kan? Kita puasa Ramadan kan? Nah, Ramadan yang kita sedang jalani ini adalah Ramadan yang istilah fikihnya itu adaan. Ramadan yang sekarang. Ramadan yang sekarang. Boleh nggak kita untuk Ramadan yang sekarang, tapi kita niatnya qadha? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena qadha itu harus dijalankan, wajib dijalankan di selain bulan Ramadan. Jadi nggak bisa kita mau puasa Ramadan sekarang, tapi digabung umpamanya qadhaan sama adaan, nggak boleh. Jadi itulah, setiap puasa beda bedanya. Ya, nggak boleh, jangan sampai salah niat. Kenapa? Kalau kita salah niat, jadi nggak ibadahnya? Nggak jadi, karena ada kesalahan dalam niatnya. Makanya puasa itu sekalinya al-imsak, menahan diri, an jami'il mufattirat, dari segala hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar atau waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Itulah baru disebut dengan puasa. Nah, sekarang yang kita jalanin apa? Puasa Ramadan. Yang mana Ramadan ini hukumnya wajib. Baik, ya. Nah, ini dari sisi apa? Definisi. Dari sisi pengertian puasa itu apa? Jadi besok kita bisa tahu puasa itu kalau dari segi bahasa seperti ini. Oh, puasa itu kalau dari sisi ilmu fikih itu seperti ini. Jadi kita bisa membedakan.
Seperti itu. Baik. Nah, sekarang kapan puasa mulai diwajibkan? Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi diangkat jadi Nabi berapa tahun? 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi berapa? Umur 40 tahun. Lalu Nabi Muhammad wafat umur berapa? Umur berapa? 63. Berarti kalau tahun wafat Nabi dikurangi dengan tahun Nabi menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad cuma berdakwah berapa tahun? Nabi Muhammad cuma dakwah 23 tahun. Dengan pembagian seperti 23 tahun, 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah, lalu 10 tahun Nabi dakwah di kota Madinah. 10 tahun. Jadi Nabi selama hidup beliau cuma dakwah 23 tahun. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, lalu Nabi hijrah ke kota Madinah, dan Nabi dakwah di Madinah berapa? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan Nabi wafat kapan? Pada tahun ke-11 Hijriah. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi Nabi meninggal itu, Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya tahun ke-11 setelah Nabi hijrah. Nah, kapan mulai puasa? Kapan mulai diperintahkan puasa? Kapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada Nabi Muhammad? Kapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad? Apakah ketika Nabi diangkat jadi Rasul? Enggak. Karena yang perlu kita ketahui itu, syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau menerapkan syariat kepada umat Nabi Muhammad itu disebut dengan tadrijian. Apa itu tadrijian? Secara step by step, langkah demi langkah, enggak sekaligus. Kenapa? Karena kalau sekaligus nanti umat saat itu bakalan kaget. Jadi diterapkan tuh pelan-pelan seperti begini. Ya, seperti kalau kita contohkan tentang larangan khamr. Khamr itu minuman keras. Nah, umat Arab jahiliyah saat itu sebelum mengenal Islam menjadikan khamr itu sebagai budaya. Tiada hari tanpa khamr, tiada hari tanpa minuman keras. Nabi datang, diangkat jadi seorang Rasul. Apakah langsung khamr itu diharamkan? Enggak. Pelan-pelan. Ya. Pertama yang Allah Ta'ala perintahkan apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar apa yang kalian bicarakan. Karena pada awal Islam itu, ya, ada beberapa orang sahabat yang memeluk agama Islam di awal-awal Islam, tapi mohon maaf mereka masih suka minuman keras, sehingga kejadian orang sholat salah baca ayat, salah baca surat. Makanya Allah tegur, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian sholat, ya, dalam keadaan mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Meningkat itu larangan. Ya, meningkat itu larangan. Allah katakan apa? Khamr itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Sampai akhirnya Allah haramkan secara mutlak haram. Ya, innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Khamr itu kerjaan setan, haram hukumnya, jauhin. Jadi syariat itu secara bertahap, nggak langsung. Karena kalau langsung pasti kaget. Nah, demikian juga puasa. Apakah puasa itu diperintahkan pada saat Nabi diangkat jadi Rasul? Enggak. Puasa itu puasa Ramadan. Di Allah Ta'ala perintahkan puasa Ramadan itu kapan? Pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah 2 tahun Nabi hijrah, di kota Madinah, baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa, tepatnya di bulan Sya'ban.
tepatnya di bulan Sya'ban 2 tahun setelah Nabi hijrah di kota Madinah, baru Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ya pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Nah, berarti selama hidupnya Nabi puasa berapa kali? Nabi wafat pada tahun ke-11. Lalu puasa Allah perintahkan pada tahun ke-2. Maka Nabi puasa berapa kali? 9 kali. Nabi Muhammad selama hidup beliau puasa cuma 9 kali. Banyakan kita. Banyakan kita. Kita dari akil balik berapa puluh kali puasa. Nabi Muhammad seumur hidup beliau sejak Allah perintahkan puasa cuma puasa berapa kali? 9 kali. Cuma 9 kali Nabi puasa. Nah, lalu dari 9 itu ya 8 kali. Ya, 8 kali. 8 kali Nabi puasa itu berapa hari? Ya. 29 hari. Lalu pernah 1 kali Nabi puasa cuma berapa? 30 hari. Makanya Ramadan itu kadang 29, kadang 30. Tergantung siapa? Si hilal. Ada hilal di sini. Tergantung hilal. Karena Ramadan itu kadang 29, kadang 30. Nah, Nabi seumur hidup beliau dari 9 kali puasa, 8 kali Nabi puasa, totalnya berapa? Cuma 29 hari. Cuman satu. Ya, cuman satu. Coba cek lagi salah. Ya. Iya benar. Cuma 1 kali. Nabi pernah puasa 30 hari. Makanya sekali lagi patokan puasa itu siapa? Hilal. Kata Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau kalian melihat hilal, dan berlebaranlah kalian kalau kalian melihat hilal. Nah, ini yang para ulama berbeda pendapat. Saudara-saudara kita dari ormas-ormas seperti Muhammadiyah, Persis itu menyatakan bahwasanya masuknya Ramadan atau Lebaran itu cukup dengan yang namanya wujudul hilal, dengan adanya hilal. Makanya yang mereka pakai adalah metode hisab. Mereka ngitung, oh bulan ada sekian derajat. Makanya mereka kadang-kadang puasa lebih cepat, karena mereka hanya berpatokan pada hisab, hitungan yang kalau hitungannya itu ada berarti hilal ada tanpa perlu melihat. Beda dengan organisasi NU Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama itu wujudul hilal, adanya hilal harus dibarengi dengan imkanur ru'yah, memungkinkan hilal itu dilihat. Bisa dilihat kan? Kalau bisa dilihat, maka besok puasa. Kalau nggak bisa dilihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30. Nah, ini khilaf. Tapi khilaf ini adalah rahmat. Ikhtilaful ummah rahmah. Ikhtilaful ulama rahmatul lil ummah. Perbedaan pendapat di pandangan kalangan ulama itu rahmat, kasih sayang buat siapa? Buat umat. Makanya nggak usah berantem. Kalau ada perbedaan, selama perbedaannya cuma selisih 1 hari, itu masih wajar. Kayak sekarang nih, kan kalau pemerintah puasanya kapan kemarin? Hari Sabtu. Tapi ada saudara kita, ya puasanya hari Minggu. Nah, ini masih toleransi. Yang nggak benar tuh mulai puasa Jumat. Itu nggak benar. Ada jamaah namanya jamaah An-Nazir dari Goa, Sulawesi, itu mulai puasa Jumat. Jadi malam
malam Jumat udah sholat terawih itu dhalun mudhillun, itu sesat. Apalagi yang berpuasa hari ini umpamanya. Ada enggak? Orang puasa kalau satu minggu juga apa? Senin. Nah itu lebih sesat. Terlalu. Jadi khilaf ini, perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar. Dan perbedaan pendapat ini adalah masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang dalam agama, yang mana kalau ada perbedaan tidak sampai menjadikan yang berbeda itu keluar dari itu. Jadi ini masalah fikih ini luas. Fikih ini luas. Semakin banyak kita paham, maka hati kita akan semakin luas menerima perbedaan. Gitu. Bayangin aja mazhab ada berapa? Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada perkara-perkara yang sama, ada perkara-perkara yang beda. Tergantung dalilnya masing-masing. Selama ada dalil, maka itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah apa? Kita punya dalil, tapi dianggap nggak punya dalil, sehingga dikatakan apa? Bid'ah, sesat, misalkan. Nah itu ngaco lagi. Ya. Dan umumnya amaliyah kita orang-orang, kalau kita kan secara umum ini Nahdlatul Ulama. Semua amalan kita insya Allah punya dalil. Semua amalan kita insya Allah punya dalil. Jadi nggak bisa tuh amalan-amalan orang NU, yang tahlilan, maulidan, Isra Mi'raj, tawassulan, ziarah kubur segala macam yang berbeda itu nggak bisa. Karena apa? Ada dalil. Jadi selama ada dalil, ya insya Allah bukan termasuk amalan yang bid'ah. Wah, katanya seperti itu. Baik, ya. Jadi itu, ya. Nabi seumur hidup puasa 9 kali, 8 kali Nabi puasa 29 hari, 1 kali Nabi puasa 30. Jadi sekali lagi Ramadan itu tergantung apa? Hilal. Tapi hilalnya hilal bulan, bukan hilal orang. Jangan nanti nyari hilal, ada hilal udin nih. Nggak ada, hilalnya itu hilal bulan. Hilal itu apa? Anak bulan. Ya, bulan sabit yang masih kecil. Dan itu harus dilihat. Ya, dilihat. Makanya kan kemarin ada kan 125 titik pemantauan atau ru'yatul hilal, pemantauan hilal. Cari itu hilal. Cari. Dari Sabang sampai Merauke. Yang menurut kesaksian katanya ada beberapa orang yang melihat di wilayah Aceh. Makanya itu pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan bahwasanya puasa hari Sabtu. Gitu. Adapun misalnya saudara kita yang beda nggak jadi masalah, karena mereka juga punya dalil. Habib Utsman bin Yahya mengatakan apa? Hilal di bawah 7 derajat itu mustahilur ru'yah, nggak bisa dilihat. Ya, seperti itu. Nggak jadi masalah. Yang penting ya selisih cuma berapa? Cuma sehari. Kalau tadi puasanya Kamis atau puasanya baru hari ini, nah itu deh. Sesat. Jangan boleh terlalu seperti itu. Nah, puasa itu macam-macam. Ya, dan puasa itu macam-macam. Ya, sedikit aja ya sebelum ini. Puasa dari sisi hukum itu ya ada beberapa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ya, ada puasa yang haram juga. Ada puasa yang haram juga. Nah, sekarang kita bahas puasa yang apa? Puasa yang wajib. Ya. Nah, puasa yang wajib apa aja itu? Apa aja puasa yang wajib? Puasa yang wajib pertama apa? Puasa yang kita jalanin Ramadan. Ramadan wajib gak? Wajib. Barang siapa orang yang mengingkari, sekali lagi, barang siapa orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dihukumkan dia keluar dari agama. Coba-coba dia bilang, Ramadan gak wajib, sunnah, murtad, keluar dari Islam, karena ini merupakan ijma'ul ummah.
Ulama semua sepakat, umat semua sepakat bahwasanya Ramadan itu wajib. Tertuang dalam rukun Islam. Yang mengatakan Ramadan tidak wajib keluar dari Islam. Nah itu pertama, wajib nih. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Qadha ini. Qadha Ramadan. Qadha Ramadan. Ya, qadha Ramadan wajib kan? Lah wajib. Ya wajib. Ya. Jadi jangan sampai nanti mindset kita qadha Ramadan itu enggak wajib. Nah, qadha Ramadan itu wajib. Ya, di Al-Qur'an itu apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Barang siapa orang yang enggak sanggup puasa karena ada uzur, fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti pada hari yang lain. Maka itu menunjukkan apa? Kewajiban qadha puasa Ramadan. Ya. Lalu puasa yang wajib lagi, ya, puasa yang wajib lagi yaitu apa? Puasa kafarah. Ya, puasa kafarah. Kafarah ini adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tapi ada konsekuensinya, yaitu berupa puasa. Contohnya apa? Kafaratul yamin. Kafarah bersumpah. Jadi jangan salah, sumpah itu ada kafarahnya. Ketika seorang mengatakan demi Allah, ya demi Allah umpamanya, gitu kan? Ternyata yang disampaikan itu adalah sumpah palsu, tapi dia mengatasnamakan Allah, maka ada kafarah. Kafarah itu semacam denda, denda. Ada kewajiban yang harus dia tebus. Berupa apa? Melaksanakan puasa. Dan itu hukumnya wajib. Itu kafaratul yamin. Apa? Kafarah atau denda atau tebusan untuk sumpah. Atau apa ya? Banyak lagi. Seperti orang yang na'udzubillah min dzalik melakukan satu pembunuhan. Maka dia punya kafarah, punya tebusan, yaitu apa ya? Shaumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu wajib kafarah. Ya. Lalu apa lagi? Puasa yang wajib, ya, yaitu puasa dalam rangka apa ya? Membayar dam haji, mengganti dam haji ataupun umrah. Kalau orang melaksanakan haji, kalau orang melaksanakan umrah, salah satu pilihan ketika dia melakukan pelanggaran itu adalah puasa. Sebagai contoh begini, orang haji, orang umrah itu ketika mereka sudah niat, maka tidak boleh memakai pakaian berjahit. Wajib pakai pakaian ihram yang cuma 2 lembar. Ya, selembar dijadiin kain, selembar lagi ditutupin badan. Nggak boleh pakai pakaian berjahit. Mohon maaf, nggak boleh pakai celana dalam. Nggak boleh pakai celana dalam. Nggak boleh pakai kaos. Nah, kalau tiba-tiba jamaah haji, jamaah umroh udah niat, tapi dia ternyata ganti baju, pakai celana dalam, pakai kaos, maka dia melakukan muharramatul ihram, hal-hal yang dilarang dalam ihram, maka wajib atas dia kena apa? Damnya itu memilih, bisa potong kambing, bisa sedekah, bisa puasa. Nah, maka kalau dia memilih puasa, maka puasa itu wajib dilaksanakan. Itu puasa untuk apa? Dam haji maupun umrah. Itu wajib. Lalu yang ke-5 adalah puasa nazar. Apa nazar? Ya. Dia mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu itu nazar. Misalnya begini, ada orang mengatakan kalau usaha saya sukses, atau kalau saya lulus sekolah, atau kalau saya lulus kuliah, maka saya bernazar untuk berpuasa Senin Kamis selama 1 bulan. Nah,
puasa Senin Kamis yang tadi sunnah jadi apa ya? Wajib. Kenapa? Karena dia nazar. Dan nazar itu harus diucap. Nggak boleh cuma dalam hati. Ya. Dan sekali lagi, nazar itu harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Lalu nazar itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Nazar itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau dia nazar tapi bertentangan dengan syariat, maka nazarnya batal. Sebagai contoh, kan termasuk puasa yang haram nih, termasuk puasa yang haram dilaksanakan adalah puasa pada tanggal 1 Syawal. Hal lebaran yang pertama, ada orang nazar begini, aku nazar, saya nazar mau puasa tanggal 1 Syawal. Berarti nazarnya itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram buat puasa, maka nazarnya batal. Yang terakhir apa? Puasa dalam rangka istisqa. Ya, puasa dalam rangka istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan. Kalau ada satu daerah mengalami kekeringan, satu negara mengalami kekeringan, lalu pemimpin daerah tersebut mengatakan, wahai rakyatku, kita akan melaksanakan sholat istisqa beberapa hari ke depan. Maka sebelum sholat istisqa diharapkan untuk melaksanakan puasa. Nah, ketika pemerintah mengumumkan seperti itu untuk rakyat yang puasa, maka puasa itu hukumnya jadi wajib. Itu namanya puasa dalam rangka istisqa, puasa dalam rangka minta hujan. Dan ini umum terjadi di daerah-daerah tandus seperti daerah-daerah Arab. Kita alhamdulillah air banyak sekarang ada di pinggir. Iya, banjir. Ada banyak air. Nah, istisqa alhamdulillah di Indonesia hampir jarang itu melakukan sholat istisqa, kecuali pernah suatu saat kemarau terlalu berkepanjangan. Ya, nah inilah puasa yang wajib. Nanti ada puasa sunnah. Ya, nanti juga ada puasa yang haram. Pelan-pelan kita belajar bareng-bareng. Karena Al-Faqih juga masih belajar. Ya, insyaallah mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaat, Pokoknya kita insyaallah belajar tentang selama Ramadan ini belajar tentang fikih puasa biar kita paham ya makna puasa dan agar puasa kita lebih berarti. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi anna wa annana asrafna ala nadhar fatub alaina tawbah tagsilu kulla hawba wastur awrati wa aminir waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wasairil wa kulli dhi mahabbah awjiratin wal muslimina ajma'in amin Rabbi fadlan wa judan manna la bil Mustafa Rasuli nahza bi kulli salla wa sallam Rabbi alaihi wa alihi wa sahbihi badatash suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan ma fi ni'amahu wa kafi mazida walhamdulillah rabbil alamin ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a syani wa daraki ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a syani wa daraki ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a
ada radhiyallahu salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Tamam kalau terlalu panjang, insyaallah mudah-mudahan depan lebih singkat lagi. Allahumma waffiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.